राज करेगा खालसा आकी रहे न कोय, ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे, शरण जो हुए दिल्ली तख्त पर बहेगी, आप गुरु की फौज छतर चुलेगा शीस पर, बड़ी करेगी मौज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये विशेष दिन उस इतिहासक दिन को समर्पित है। लगभग 238 साल पहला दिल्ली तख्त के उत्ते 30,000 खालसा फौज का धावा दल खालसा के प्रमुख सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, प्रमुख मिसलां सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया की कमान वाली, सरदार बघेल सिंह की कमान वाली करोड़ सिंघिया मिसल, उन्हां दा दिल्ली दे लाल किले दे उत्ते कब्जा, लाल किले दे उत्ते खालसाई परचम दा लहराना एक साडे इतिहास का ही नहीं, जे साउथ एशिया के इतिहास का जां मुगलिया सल्तनत की जवाल की लाइन उन्हां दी डाउनग्रेडिंग की लाइन की गल करनी होए तो एक खास अहमियत वाला दिन है। दिल्ली जे इसनूं अज नवी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली वॉर्ड सिटी है जिहड़ी कंध दे अंदर है, पुरानी दिल्ली, ये न्यू दिल्ली जिसनूं कहा जाता है। इसलिए जदों असीं दिल्ली के अड अड नां लगभग 2-3 हज़ार साल के इतिहास देखते हैं, कदे इसका नाम इंद्रप्रस्थ भी है और दिल्ली दे विच अज भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है उसके नाम के उत्ते, और होर भी 10-20-30 मील खब्बे सज्जे हो के उजड़ती वसदी रही। और इस शहर दे नाल गुरु नानक साहब दियां उदासियां दे वेड़े भी उन्हां दा उत्थे प्रेजेंस होण दे 2 इतिहासक गुरुद्वारे दिल्ली च गुरु नानक साहब की याद नूं समर्पित ने। गुरुद्वारा गुरु नानक प्याऊ ते मजनू का टिला, ये दोवें इतिहासक गुरुद्वारे ने जिथे गुरु नानक साहब आए। मजनू जिहड़ा एक फकीर सी उस दे नाल गुफ्तगू हुई, और नानक प्याऊ वो राहियां दे लई जिहड़े उस रस्ते तो गुजरन वाले सी, प्याऊ जिहड़ा पुराना ढंग सी पानी पिआउण दा उस दे नाल जुड़िया होया। पर जदों हर सिख दिल्ली लफज सुनदा है उसके जहन च आंदा है ते साडे सामने वो दिल्ली, क्योंकि लाल किला शाहजहां ने बनाया। लंबा वक्त मुगलिया हाकम आगरे दे विच रहे जहांगीर, जिसने गुरु अर्जन साहब की शहादत का हुक्म सुनाया, जिहड़ा उसने खुद कबूलिया तौज़के जहांगीरी दे विच, उसका फेवरेट लाहौर सी, उन्हें ज़्यादा वक्त लाहौर च गुजारिया। सो दिल्ली नूं शाहजहां ने जिन्नियां ये नवीं इमारतां ने चांदनी चौंक तो लैके लाल किला, ये शाहजहां ने तामीर किया। और लाल किला ज़ाहिर है रेड स्टोन, ये इस्लामिक सिविलाइजेशन दे विच तुसी अजे भी अलहंब्रा स्पेन दे अंदर जिथे लगभग 600 साल मुसलमाना की हुकूमत रही, जहाँ तुसी वो मुकाम देखोगे तो रेड की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। लेकिन असी जदों दिल्ली वाल देखते हैं तो साडे सामने दिल्ली एक जुल्म का प्रतीक बन के सामने आती है, क्योंकि जिथे तख्त हुंदा है, हुण तख्त जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं चवर छतर तख्त दे मालिक कहंदे हैं, तो चवर छतर तख्त ए सॉवरनिटी है, बादशाहत है, प्रभुसत है। और साडे लई जदों असी मीरी पीरी दे कानसैप्ट की गल करते हैं, पीरी की दुनिया जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी की दुनिया है, रूहानियत की दुनिया है, तख्त गुरु ग्रंथ साहिब सुभाएमान ने, तख्त ते विराजमान ने, सिर दे उत्ते छतर है, कैनोपी है और चवर झुल रहा है, ये सॉवरनिटी है। फाइनल वर्ड रूहानियत की दुनिया के अंदर सिखां दे लई एटर्नल गुरु, आदि और हमेशा दे लई भी जागत जोत गुरु, लिविंग गुरु, ये रुतबा गुरु ग्रंथ साहिब कोल है। जदों असी गुरु नानक साहिब की फिलॉसफी वाल देखते हैं, बहुत बार
ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਚੋਣ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਦਿਕ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਏ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਉਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਦੂਨ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਉਰੇ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬਣਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਸੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੀਣੇ, ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਹਾਰੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 77 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉੜੀਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਵਾਰੋਂ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦਾ ਇਲਿਟਰੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਪਟਮ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ, ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ,
चौके उपर किसे ना जाना, दे के चौंका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार। तुसी रोजाना आसा दी वार च पढ़ते हो। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਡਰੈਸ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲੀਟ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈਆ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਾਣੇ 'ਚ ਕਈ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਰਬੀ ਨੂੰ, ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅਪਾਖਿਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਯੋਗ, ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਅਪਾਖਿਆ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜ ਤਿਸੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡ੍ਰੀਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਫਰਕਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸਤਾਣੀ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਬਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਢੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਢਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ। ਉਸ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1783 ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕੁੱਪ ਰਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਗ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ।
ਤੇ ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ। ਅਜ਼ਮਤ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਸਾਥੀ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਹਫਤਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆਏ हैं, ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ हैं, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਔਰ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਰੀਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੀ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਪੀ, ਤਪੀ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਜੋ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ 13 ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ 40ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਫਰੂਖ ਸਿਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸੀਆਂ। 1675 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1783 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 108 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, 30,000 ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਅੱਜ ਵੀ 30,000 ਹੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 30,000 ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਾਚਿਆ ਮੌਕਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮੌਰ ਸਿੱਕਮ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖੂਹ ਸੀ ਨੇੜੇ, ਦਰਖਤ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੜਾ ਧੋਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਸੀਸਗੰਜ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਇਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਧਾਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1739 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਊਸ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਉਹ ਤਖਤ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਹ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਖਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲੱਭ ਕੇ, ਕੱਲਾ ਸਰਹੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ 22 ਧਾਰ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਤਖਤ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਚੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਤਖਤ ਵਾਂਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਤਹਿਖਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ 17 ਦਾ ਇਕੱਠ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਠਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 2012 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ 2 ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2015 'ਚ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੱਬੇ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚ-ਤੂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ
जिन्हां नूं ਚੱਬੇ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਦਾ ਹੈ। हर एक कोई हर एक दे नाल कोऑपरेट करन दी कोशिश भी करदा है, पर एक ऐसा माहौल भी बन जाता है बहुत बार कि असी एक दूसरे दे उत्ते इतबार नहीं करते, जां एक दूसरे दा तमाशा देखण वाल भी जिहड़ी ट्रेंड है, ये गल तो बचण दी लोड़ है। अज जदों असी दिल्ली फतह दिवस, ये सिंबॉलिज्म है, दिल्ली जां तख्त ये नहीं है, असी इन्ना वड्डा राज कायम कीता और बहुत बार इस नूं असी महाराजा रणजीत सिंह दे राज नूं सिर्फ क्योंकि पंजाब दे नाल महदूद करते हैं, ये मुगल पीरीयड दी हिस्टरी नूं कंपेयर करते हैं। लाहौर बेस्ड हिस्टोरीयंस दा कंक्लूजन है कि जिन्ना रेवन्यू महाराजा रणजीत सिंह दे राज दा सी, उन्ना औरंगजेब तो पहला शाहजहां तक जिहड़ी मुगलिया सल्तनत सी, जिन्ना रेवन्यू उन्हां दा सी, उन्ना रेवन्यू सिख दरबार जनरेट करदा सी। एवें नहीं वड्डे वड्डे जरनैल, नैपोलीयन दे सारे जरनैल, जनरल अलॉट, जनरल वेंतुरा जाके लाहौर दे विच नौकरी करदे सी। क्यों? क्योंकि प्रॉस्पैरिटी सी। अज जदों असीं स्ट्रगल कर रहे हैं, पंजाब साडा खाली हो रहा है, 2-3 लाख तो 5 लाख तक नौजवान बच्चे बच्चियां हर साल बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ने, अगे वधण दा कोई पार्ट नहीं है। एक तुहाडे अंदर उन्होंने एहसासे कमतरी दिता है, और जिन्हां दे कोल राज है, सारियां इन्वेस्टमेंट्स गुजरात जा रही ने, किवें 2-2 हत्थां नाल लुट रहे ने, अंबानियां अडानियां दे हवाले सारा मुल्क कीता होया है। हुण उही पीरीयड है कि यूरोपीयन, और उस तो पहला महाराजा दलीप सिंह पहला सिख है जिहड़ा जबरदस्ती एक्सटर्न किया जाता है, इन एग्जाइल भेजा जाता है। उन्हें 50 साल के पीरीयड दे विच पंजाब चों कोई माइग्रेशन नहीं हुई, यूरोप या दूसरिया जो हुई, क्योंकि जिथे प्रॉस्पैरिटी हुंदी है, जिथे पोलिटिकल पावर हुंदी है, उन्हां दा सिक्का भी चलदा है। अज भी तुसीं कदे पाकिस्तान च अपना विरसा देखो तो लोकल वछिंदे कहणगे आ वेखो ये नानक शाही इट्टां दी हवेली है। हुण नानक शाह उही गुरु नानक पातशाह जिन्हां ने सच दे किले दे उत्ते सच दा राज स्थापित किया है। उस गुरु नानक साहब की याद दे नाल जुड़िया होए जदों पहला सिख राज 1710 दे विच स्थापित हुंदा है फतेहगढ़ साहब के मुकाम के उत्ते, और पहला सिक्का जिहड़ा खालसा राज का बनता है उस दे उत्ते ये इबारत लिखी हुंदी है, सिक्का जद बर हर दो आलम तेग नानक वाहब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाह फजल सच्चा साहब अस, के ये सिक्का असी 2 जहाना दे विच चलाया है, तेग गुरु नानक दी और फतेह पातशाह दे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब दी। ते जिहड़ी रॉयल स्टैंप है, शाही मोहर है, जिहदे थल्ले पहला फरमान बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगवाई थले कि जमीन वाहण वाला जमीन का मालिक है। अज असी किसान मूवमेंट 13 महीने पहला खज्जल खुआरी, जो हुण शंभू होया, खनौरी होया, किवें साडी ताकत जाया करवाई जा रही है। लेकिन जदों पोलिटिकल पावर आई, कोई धरनियां की लोड़ नहीं सी, कोई प्लास्टिक बुलेट नहीं वरे, कोई लाइव एमनीशन नहीं आया, कोई टीयर गैस शैल्स नहीं आए। उस दे उत्ते पहला फरमान है जमीन वाहण वाला जमीन का मालिक है। एक पेन दे नाल जिहड़ा जट है वो जिमीदार हो जाता है। अज भी पंजाबी की सिनोनिमस टर्म है जट जिमीदार। तुसीं लਹਿੰਦੇ पंजाब च जाओगे तुहानूं ये टर्म नहीं मिलेगी, उत्थे जिमीदार होर है ते वाही करन वाला होर है। ये राज भाग दा करिश्मा है, और यही रॉयल स्टैंप सी जिस दे थल्ले फरमान सी, देगो तेगो फतेहो नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह, के देग तेग फतेह ते अतुट बख्शिशा अनहिंडर्ड सप्लाईज ये सानू गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बख्शियां। और यही अज साडी स्ट्रगल है। जदों तुहाडे कोल पोलिटिकल पावर आंदी है, उदों आम असी पंजाबी च कहंदे हैं जिहदी कोठी विच दाणे उहदे कमले भी सियाणे। तुहाडी इकनोमिकल प्रॉस्पैरिटी, सरबत दा भला सब कुछ दे नाल जुड़िया होया है। ते जिथे अज असी इस दिन नूं याद कर रहे हैं, उत्थे साडियां मन दियां अखां सामने 1.5 लाख तो ज़्यादा पिछलियां 4 दहाइयां दे खालिस्तान दे शहीद सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ। इस धरती के उत्ते भी भारतीय हुकूमत के
ट्रांसनैशनल रिप्रैशन का शिकार। वो लाहौर दे विच मई के महीने भाई परमजीत सिंह पंजवड़ की शहादत होए, भाई अवतार सिंह खंडा 15 जून 2023 बर्मिंघम यूके शहीद किए जाते हैं। 18 जून 2023 सरी गुरुद्वारा साहब के मुख सेवादार गुरुद्वारा साहब के पार्किंग लॉट च भाई हरदीप सिंह निज्जर शहीद किए जाते हैं। और जिहड़ी इंडाइटमेंट न्यूयॉर्क के कोर्ट के विच जस्टिस डिपार्टमेंट ने फाइल की 29 नवंबर को, जिसनूं गुरपतवंत सिंह मर्डर प्लॉट करके कहा जाता है, ये उस भारतीय हुकूमत की डर्टी गेम नूं दसदी है कि किवें दर्जना खालिस्तानी एक्टिविस्ट अमरीका और कैनेडा दे विच जिन्हां दी उन्होंने टारगेटेड किलिंग करनी सी, ये अमरीकन एजेंसियां की मुस्तैदी ने इसनूं रोकिया। हुण निखिल गुप्ता जिहड़ा चैक रिपब्लिक दे विच जिहदी एक्सट्राडिशन फाइनल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दे विच हियरिंग चल रही है, जदों इत्थे ट्रायल दे विच केस जाएगा फिर सानू ये वड्डे डिज़ाइन नज़र आएंगे। पंजाब की धरती दस रही है, बाहरले मुल्कां दे विच भारतीय हुकूमत दीयां नीतियां दस रही ने कि साडा दुश्मन उन्होंने टोटल वॉर सिखां दे खिलाफ विढ़ी हुई है। साइकोलॉजिकली इहो जे दिन मनाने सानू हिम्मत दिंदे ने कि असीं उदों जदों घोड़ियां दीयां काठियां ते सी, जदों साडे कोल कोई वड्डा तोपखाना नहीं सी, जदों साडी कोई डायस्पोरा कम्यूनिटी नहीं सी, जदों कोई फेवरिंग होर एम्पायर साडे नाल नहीं सी, घोड़ियां दीयां काठियां नूं असीं घर बनाउण वाले, मुट्ठी मुट्ठी पर छोलियां ते गुजारा करन वाले, पर साडा सिदक, साडा ईमान, साडा यकीन, साडा विश्वास बड़ा पुख्ता सी कि हम पातशाही सतगुर दई हन्ने हन्ने लाए, जै जै बह जमीन मल तह तह तख्त बनाए, कि असी पातशाहत सॉवरनिटी घोड़े दे हन्ने नाल बनी हुई है, काठी नाल बनी हुई है। जिथे जिथे कला कला सिख भी बैठा है वो तख्त है। ये स्पिरिट सी जिसने फिर पंजाब की धरती के खमीर नूं बदलिया। बुल्ले शाह वर्गा सूफी शायर भी ये कहण ते मजबूर होया कि भाई भूरियां वाले राजे कीते, मुगलां जहर प्याले पीते। वो मुगल जिन्हां दा खौफ सी, 12 सोल्जर्स दे नाल बख्तरदीन खिलजी ने बंगाल फतह किया सी। इन्ना खौफ सी, सिर्फ 12 सोल्जर, इन्ना वड्डा बंगाल सूबा जिस बंगाल चों बिहार और मौजूदा उड़ीसा ये सारे आ जाते सी। लेकिन फिर वो 1.25 लखी स्पिरिट वाले खालसे दे खौफ ने मुगलों नूं जहर प्याले कौड़ा घुट पीण ते मजबूर किया। उस धरती दे उत्ते सच हक इंसाफ का राज परत्या। अज भी जदों BBC ने दुनिया के हिस्टोरीयंस तो एक राइटअप लिया, कुछ महीने पहला की गल है कि 6000 साल की इंसानी तारीख सब तो आदर्श राज किहड़ा सी, ते अमेरिका के एक गोरे हिस्टोरीयन ने यूनिवर्सिटी के जिहड़ा हैड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्टरी का उसका लेख है प्रूव होया। उन्हें महाराजा रणजीत सिंह पीरियड 40 साल 1799 तो 1839 तक जदों उन्होंने राज किया, उसनूं सारी इंसानी तारीख का आइडियल पीरियड क्या है, जिथे मैरिट क्राइटेरिया सी, जिस राज दे विच गुरुद्वारे मंदिर मसीत चर्च सब दे लई ग्रांट सी, जिथे एजुकेशन लिटरेसी रेट 80% तो ज्यादा। इसलिए जो अंग्रेज़ों ने पंजाब टेक ओवर किया, उन्होंने कहा ढंडोरा दिता जाता सी कि जिहड़ा तलवार लियाएगा उन्होंने 2 रुपये, और जिहड़ा कायदा लियाएगा एक नूरी कायदा जिहड़ा बनाया गया सी लाहौर दरबार वालों, और उन्होंने यकीनी बनाया गया सी कि पिंडां च उस दियां अगों जिहड़ियां ने कई उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके हर एक तक आए, जिहदे बेसिक मैथेमैटिक्स भी सी, हर मर्द औरत चिट्ठी पत्र लिख सकता सी, बेसिक कैलकुलेशन सी। ये साडे लिटरेसी का जिहड़ा सी पार्ट, और जिस किस्म की साडी वो राज सतह सी, कला अंग्रेज़ों के नाल साडी संधि नहीं हुई। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी जे तुसी देखोगे 2 ट्रीटीज़ ट्राईपार्ट 3 पक्षी ट्रीटीज़ ने। एक 1842 हुई महाराजा शेर सिंह दे वेले, जिहदे खालसा दरबार जिहदा ऑफिशियल नाम सी सरकारे खालसा जियो, एंपरर ऑफ चाइना ते दलाई लामा ऑफ तिब्बत। हुण भी तुसी लद्दाख का झगड़ा देखते हो, ये सारा उदों लद्दाख सिखां ने फतेह किया, गिलगित बालिस्तान किया,
और ये एम्पायर तिब्बत एज ए बफर स्टेट मन्निया गया सी चाइना दे एम्पायर और सिख एम्पायर दे नाल। और दूसरी ट्रीटी जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह दे लाइफ टाइम च हुई सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सरकारे खालसा जीओ और किंग ऑफ अफगानिस्तान, जिहदे च ठीक है काबल कंधार सिखां ने नहीं कदे फतह किया, बहुत बार साडे ढाडी सिंह सुना दिंदे ने इस किस्म के वाक्य। दरा खैबर साडी फाइनल लाइन सी, लेकिन अफगानिस्तान का बादशाह कौन बनेगा ये लाहौर दरबार डिसाइड करता सी। और सिंबॉलिकली वो कुछ शॉल और कुछ पेटा घोड़े जिहड़े ने वो लाहौर दरबार च दिंदे सी कि वो साडी एक सॉवरनिटी हुंदी है, एक सुजरनिटी हुंदी है। असी सॉवरन सी ते अफगानिस्तान नूं एज ए सॉवरन स्टेट के तौर के उत्ते जिहड़ा वो जवाबदेह होना पैंदा सी लाहौर दरबार नूं। ये उन्हां लोकां ने करके दिखाया जिन्हां बारे ये कहा जाता सी कि भाई सर करम सिंह हिस्टोरीयन कहते हैं भी ये इन्हां कोल सिर लुकाउण नूं थां नहीं है, इन्हां दे पल्ले कोई नहीं है, तो ये सरहंद की ईट नाल ईट खड़काणगे। उस खालसे ने सरहंद की भी ईट नाल ईट खड़काई। मौजूदा सरहंद उजड़ के 3 को दूर वसिया होया जिहड़ा खालसे का रिजॉल्व दसदा है। अज भी उस रिजॉल्व नूं दोहराउण दी लोड़ है। जिवें 20वीं सदी के महान सिख शहीद सन जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां दे अल्फाज ने, खालसा जी शहीदां दे खून दा हक लैणे ते शहीदां दे खून दा हक खालिस्तान दी प्राप्ति नाल जुड़िया होया है। ये अज साडा रिजॉल्व होए कि असी दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान लिबरेट करवाने। और इसे ही रिजॉल्व दे नाल कि बाकी सारे मुद्दे कोई झगड़े दे कोई मर्यादा दे ना थले कोई होर इशू इस वेले ये कोई नहीं है। जिवें सर जस्सा सिंह आलूवालिया ने फाइनल वड्डू घल्लूकारे वेले सर चढ़त सिंह नूं मुखातब करके कहा सी कि मिसल वंड अब कबहू ना पाओ, रल मिल के ये पंथ बचाओ। इस वेले पहला साडा जिहड़ा चैलेंज वो दिल्ली दे हाकम ने गुलामी दे संगल कट्टने ने, खालिस्तान नूं लिबरेट करवाउणा। उस तो बाद जिहड़े इशू ने साडे विद्वान स्कॉलर टकसालां जथे गुरमुख संत ब्रह्म ज्ञानी सारे इकट्ठे बैठ के जिहड़े ने जिहड़े अनरिजॉल्वड इशूज़ ने उन्होंने रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक। और खास तौर पर गुरुद्वारा कमेटी भाई हिम्मत सिंह जी जिन्होंने मैं अक्सर कहना भी तुसी अपने नाल पूरा इंसाफ करते हो, पूरी हिम्मत करते हो। और आने वाले दिनों के भी कुछ प्रोग्राम उलीके हुए ने, ये तुहानूं दसणगे भी। खास तौर पर कैपिटल हिल के उत्ते जिहड़ा अप्रैल के फस्ट वीक दे विच साडा मार्च है, सिख डे पैरेड है, जिहड़ा साडा रिजॉल्व DC दे विच भी जिहड़ा पिछले 7 सालों तो ये रिमाइंड करवाया जा रहा है कि 7वीं पैरेड है, उस दे विच भी शमूलियत करिए। किसी भी भुल चुक लई माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।